भवद्भक्तजनार्तिहन्तु पितृत्वमन्ये शविचार्यतूर्णं स्तम्भेऽवतारस्तमानलभ्यं लक्ष्मीन्दुसिंहं शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्केवेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि विष्णुश्रीप्रतनापतिं षटरिपुश्रीनाथपद्मक्षणां रामं यामुनपूर्णमिश्रयतिराट् गोविन्दभट्टारकान् वेदान्त्याख्यमुनिं कलिप्रमदनं श्रीकृष्णपादाभिधम् श्रीरंगेश्वर केशवार्य कमलावासान् भजे केशवं केशवार्य कृपापात्रं दीशमादिगुणार्णवं श्रीशटार्यतीशानन्देशिकेन्द्रमहं भजे प्रपद्ये निरवद्यानां नषद्यां गुणसम्पदां शरणं वो भीतानां शतवो मुनीश्वरं श्रीमच्छटार्यषवोपैन्द्ररङ्गिकार्या सम्प्रेक्षितं करुणया परिपूर्णबोधं लक्ष्मीन्दुसिंहषटगोपमुनिं भजामः वीररघ्वीक्षतारातीशानपदाश्रयं वादूलवंशतिलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशिकं श्रीरङ्गे श्रीसिन्धुनाकरुणयासौ स्यादिप्रेक्षितं ख्यातश्रीनरसिंहकार्यमुनेर्पादाम्बुजेन्दिरन्दान्तिक्षान्तिदयादिभिशुभगुणैर्भान्तं बुधाग्रेसरं श्रीमद्रङ्गशटार्योगिनिपतिं श्रेयोनिं संशये श्रीमच्छ्रीरङ्गपुत्रीश्वर षटरिपुनान्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मा नृसिंहेन रहरिषड्जिद्योगिने तु प्रसादाहो इति पते प्राप्तलक्ष्मीन्दुसिंहास्थानं सेवयति इन्द्रं सकलगुणनिधिं विरग्वीक्षटारिं श्रीरङ्गनाथषडगोपैतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीन्दुसिंहषड्जित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराक्षडो बहुद्यं वेदान्तदेशिकेन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गशटारिसंयमिवराल्लब्धागमान् तद्वयं श्रीमद्वीररघूद्वहाद्यषटजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदपदं स्वदेशिकेते कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गदुरीणसाधनवशं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गशटारियोगिचरणन्यस्तात्मरक्षापरं श्रीमद्रङ्गशटारिवीररघुराल्लब्धागमान् तद्वयमीर्ष्याडम्बविवर्जितं शुभगुणैर्भान्तं महद्वंसजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदा त्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं बुधाग्र्यं नारायणाद्यैति दुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः केशवार्यकृपापात्रं देशमादिगुणार्णवं श्रीशटार्यतीशानं देशिकेन्द्रमहं भजे रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमां नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मन्गुरो भगवतोऽस्य दैवसुन्दोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मया नामाद्यस्य न कुलपतेरुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिकुलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वयपट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गुरेणुपरकालयीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् முன்னவினைகளமோங்கிற்குடியமுதன் பொன்னங்கழற் கமல போதிரண்டும் என்னுடைய சென்னிக்கணியாக சேர்த்தினேன் தென்புலத்தார்க்கென்னு கடவுடையேன் யான் நயந்தரு பேரின்பமெல்லாம் பழுதின்னி நன்னினர் பாசையந்தரி கீர்த்தி ராமானுசமுனி தாளின மேல் உயர்ந்த குணத்து திருவரங்க தமுதோங்கு மண்பால் எம்பும் கலித்துறை அந்தாதிவோதை நெஞ்சமே சொல்லின் தொகை கொண்டு நுதலிப்போதுக்கு தொண்டு செய்யும் நல்லன்பரே துமும் நாம் எல்லாம் எந்த நாவின் உள்ளே அல்லும் பகலும் அமரும்படி நல்கரு சமய வெல்லும் பரமராமானுசாயுதன்வே பெரும்பூதூரில் சித்திரை இல்லாதிர நாள் வந்து தோன்னி காசினி மேல் வாதிர வெண்ணரங்கர் கதியா வாழ்ந்தருளும் எதிராசா முன் பூசுரர் கோன் திருவரங்க தமுதனாருன் பொன்னடி மேல் அந்தாதியாக போற்றி பேசியா நற்கலித்துறை நூற்றெட்டு பாட்டும் பழையறவே நக்கருள் செய் பேணினியே. இப்போ ஐஷங்கருடைய அனுகிரக விசேஷத்தினால நாம் ராமானுசனுத்தந்தாதிய அனுசந்தானம் பண்ணணும், அர்த்தானுசந்தானம். அதில் அதுக்கு முந்துர முன்னம் ராமானுஜர் நடுநாயக ஸ்ரீயா விளங்குறார். அந்த நாயக ஆகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவாளே பூர்வத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு ஸ்ரீ பிரசனாபதின் ஷட்டரிபு ஸ்ரீநாத பத்மேக்ஷணான் ராமம் யாமுன பூர்ணமிஸ்ரர் அப்படின்றவரில் 9 ஆச்சாரியர்களே வருஷலா இது பண்ணும். இப்போ அதுக்கு அடுத்தது யதிராட், பூர்ணமிஸ்ர யதிராட் அப்படின்னு அந்த பாஷ்யக்காரருடைய அந்த நாயகமணி ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய பாஷ்யக்காரரை அனுசந்தானம் பண்ணணும். அப்புறம் பின்னுள்ள ஆச்சாரியர்களை அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு, அதாவது குரு பரம்பரை ஆகாரத்தை பூர்ணமா அனுசந்தானம் ஒரு
ஓரளவுக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் அப்படி பண்ணிட்டே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் 105 தொடங்க போறோம். இந்த சந்தர்ப்ப விசேஷத்துல இப்போ இந்த வாரம் நேற்று புதன்கிழமை தான் ஐசிங்கருடைய செவ்வாய்க்கிழமை இன்னைக்கு ஐசிங்கருடைய திருநக்ஷத்திர மகோத்சவம் கார்த்திகை திரு உத்திரட்டாதி ரொம்ப ஆச்சரியமாக ஷாலியூர்ல நடந்தது. எல்லாரும் அது அநேகமா கண்டு கழிச்சிருக்கலாம். இல்லை தர்ம திருஷ்டோவா ஸ்ரோதோவான்ற ரீதியில காதாலையாவது கேட்டிருக்கலாம். புனாதி புருஷம் சதான்னு கேட்டவாளுக்கும் சரி, பார்த்தவாளுக்கும் சரி, அனுமோதனம் பண்ணவாளுக்கும் சரி, ஆஹா இப்படி நடக்கிறதா அப்படின்னு அதுக்கு உபகரிச்சவாளுக்கும் சரி, எப்படியா இருந்தாலும் உபகாரம் பண்ணவாள், நேர்ல சேவிச்சவா, கேட்டவா, ஆஹா இப்படி ஒரு விசேஷமான உற்சவம் நடந்ததா, ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொன்னவா எல்லாருக்கும் அந்த தர்மத்தை எதை பண்ணாலும் சரி நடந்த தர்மத்தை அது அவளை புனாதி புருஷம் சதான்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்றதுனால அதனால நாமெல்லாம் பரம பவித்திரமா பாவனமா ஆனவர்கள். இதுல இங்க உபன்யாசம் கேட்கிறவா எல்லாருமே சொல்ற நான் கேட்கிற நீங்க எல்லாரும் இப்படிப்பட்ட உயர்ந்ததான ஆச்சாரிய திருநக்ஷத்திரத்தினுடைய விஷயத்தை கேட்டு கண்டு கழித்து உபகரித்து எத்கிஞ்சித்து இப்படி எல்லாம் பண்ணி நாமெல்லாம் பாவனமா ஆயிருக்கோம். அதோட கூட இன்றைக்கு இப்போ அந்த ஐசிங்கர் இப்ப என்ன பண்ணிருக்காருன்னா உடனே பகவத் சங்கல்பம் ஐசிங்கருடைய மனோரதம் பெரிய பெருமாளை வைகுண்ட ஏகாதசியில சேவிக்கிறதுக்காக உடனே தன்னுடைய திருமேனி சிரமத்தையும் பார்க்காம ஸ்ரீரங்கத்துக்கு எழுந்தருளி பெருமாளை நம்பெருமாளை பகல் 10 சாத்து முறை இருக்கக்கூடிய அந்த நாச்சியார் திருக்கோலம்னு வருஷத்துக்கு ஒரே திருக்கோலம் தான் சாத்திக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட அந்த நாச்சியார் திருக்கோலம் என்ன மறுநாள் வைகுண்ட ஏகாதசியில அந்த ஆயிரங்கால் மண்டபத்துல திருமாமணி மண்டபம் போன்றதான ஆயிரங்கால் மண்டபத்துல பெருமாளை மங்களாசாசனம் பண்ணி கண்டு கழிச்சு இதெல்லாம் ஆச்சாரியன் பண்றது எதுக்காகன்னா லோகமெல்லாம் நன்னா இருக்கணும். நாம பண்ணா நம்ம குடும்பங்கள் அது இது நம்ம சார்ந்தவர்கள் அவள்லாம் லோக குருவா இருக்கிறதுனால ஐசிங்கர் அதனால லோகம் மொத்தம் உயவணும் அப்படின்றதுக்காகவே இங்கிருந்து தன்னுடைய திருமேனி சிரமத்தையும் பாராம இப்படி 3 உத்திரட்டாதிகள் தொடர்ச்சியா ஐப்பசி உத்திரட்டாதி ஐசிங்கருடைய ஆசிரம ஸ்வீகாரம் 20வது வருஷம் ஆரம்பம் அப்படின்னு நடந்தது. கண்ணனுக்கு டோலோத்சவம் திவிதேச மரியாதைகளும் அதுக்கப்புறம் ஐப்பசி கார்த்தி முதல் உத்திரட்டாதி 2 உத்திரட்டாதியானதுனால முதல் உத்திரட்டாதி இந்த ராமானுசுந்தாதி கேட்கக்கூடிய அமெரிக்க வாழ் சிஷ்ய வர்க்கங்கள் அபிமானிகள்னாலேயே நடந்தது. அதுல கார்த்தால அபிமானாராதனம் விசேஷமான திவிதேச மரியாதைகள் மத்தியானம் ஸ்ரீபாஷ்ய வித்வச பாஷ்யகாரர் பணிச்சதான ஸ்ரீபாஷ்யத்தை வாசித்து பிரவர்த்திப்பித்தல் அப்படின்னு அந்த மகான்களோட சந்தோஷார்த்தம் விமுசுதி முகு அப்படின்ற ரீதியில அந்த சதசையும் சாயங்காலம் டோலோத்சவம் கச்சேரி இதெல்லாம் நடந்தது. அப்புறம் நேத்து உத்திரட்டாதி யதாக்கிரமமான 2வது உத்திரட்டாதி சகல வேத பாராயணங்கள் 9 சாக்கைகள் நடந்தது. ருக்வேதத்துல 1, எஜுர்வேதத்துல 3, கிருஷ்ண யஜுஷ் சுக்ல யஜுஷ் மாத்தியந்தின சாக்கைன்னு, சாமவேதத்திலையும் அது போல 3, அதாவது கௌதம சாக்கை, ஜெய்மினி சாக்கை, ராணாயணி சாக்கை அப்படின்னு 3. அதே மாதிரி அதர்வண வேதத்திலையும் 2 சாக்கை, பிப்பல சாக்கை உள்பட 2 சாக்கை, மொத்தம் 9 சாக்கைகள். திவ்ய பிரபந்தம் தேசிய பிரபந்தம் இதோட கூட கோலாகலமா கண்டருளினார். 2 திருநக்ஷத்திர மகோத்சவம் 43ஆம் பட்ட ஐசிங்கர் தேவனாரோட ஐசிங்கர் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஐசிங்கர் திருநக்ஷத்திரம் இப்படி நடந்து உடனே மறுநாள் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு எழுதி நம்மலாம் அனுகிரகிச்சிருக்கார். அது தவிர இந்த மாசமாகப்பட்டது இந்த ராமானுஜன யதிராட், இந்த ராமம் பூர்ணமிஸ்ர யதிராட்ன்ற இடத்துல பாஷ்யக்காரர் அனுபவிக்கணும். பாஷ்யக்காரருக்கு அசாதாரணமான எத்தனையோ திருநாமங்கள். அந்த திருநாமத்துல ரொம்பவும் போற்றி சொல்றது திருப்பாவைஜியர் அப்படின்னு ஒரு திருநாமம். ஆண்டாள் பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண் பிள்ளை வாழியே, ஸ்ரீபெரும்பூதூர் மாமணிக்கு பின்னானாள் வாழியே, ஆண்டாள் மனோரதிச்சதான நாறு நரும்பொழி மாலிரும் சோழ நம்பிக்கு நான் 100 தடாவில் வெண்ணை வாய் நேர்ந்து பராவி வைத்தேன் அப்படின்னு 100 தடா நிறைந்த அக்கார வடிசி சொன்னேன்னு
ஏறு திருவுடையான் இன்னும் வந்திவ கொல்லுங்களோ அப்படின்னு பாரிச்சா, மனசா சமர்ப்பிச்சா. அதே பாஷ்யக்காரர் சமர்ப்பிச்சு பூர்ணமாக்கினார் திருவுள்ளத்தை. அதோட கூட திருப்பாவில நித்திய அனுசந்தானம் பண்ணி நம்மளாமும் நித்திய அனுசந்தானம் பண்ணும்படியா பணித்த மகான் ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர். திருப்பாவை வேதமனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழ் ஐந்து மைந்தும் அப்படின்னு ஏற்றமுடைத்தது. அப்படிப்பட்டதான திருப்பாவை அனுசந்திக்கக்கூடியதான மாசம் மார்கழி மாசம். மார்கழி மாசத்துல விடியற்கால தான் பிம்மால வெள்ளை சூரியோதயத்துக்கு முன்னமே உஷக்காலத்திலேயே பெருமாளுக்கு திருவாராதனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லிருக்கு. அந்த சாஸ்திரத்தை அடியொத்தி அதுக்கப்புறம் ஆயர்பாடியில அவளும் கண்ணனை நோன்பு நோத்தா. அதை அடியொத்தி அந்த நோன்பு நோக்கிற பாவமா 30 நாளைக்கு 30 பாட்டா பாடி ஆண்டாள் அதை அனுகாரம் பண்ண. நம்மெல்லாம் பெரியோர்கள் அப்படியே அந்த 30 நாளைக்கு ஒவ்வொரு பாசுரங்களை நாள் பாட்டா சேவிச்சுன்னு வரும்படியா ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் பணிச்சு நாமெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால இந்த விசேஷ நாள்ல முதல்ல அதை கொஞ்சம் உங்களுக்கும் அந்த இடத்துல இன்னைக்கு 3வது நாளா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு இங்க ஓங்கி உலகம் அந்த பாசுரம் கார்த்தால ஆச்சு, உங்களுக்கு இப்போ சாயங்காலம் ஆயிருக்கும். அதான் சாயங்காலம் உங்களுக்கு அந்த பிம்மாலையில. அதனால அங்கேயும் இங்கேயும் ஒரே மாதிரி தான், ஒரே நாள்ல தான் இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால வித்தியாசம் இல்லை. முன்னாள் பின்னாள் வித்தியாசம் இல்லாம ஒரே நாள்ல தான் வருது. இந்த உதயத்துக்கு முன்னே இங்க ஓங்கி உலகம், உங்களுக்கு உதயத்துக்கு முன்ன ஓங்கி உலகம் ஆயிடுச்சு. சில சமயத்துல இங்க ஓங்கி உலகம் தானாவிட்டு மறுநாள் விடியற் காலையில உங்களுக்கு வருமா இருக்கலாம். அப்படி இல்லாத இப்ப நீங்களும் ஓங்கி உலகம் அனுசந்திச்சிருப்போங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படிப்பட்டதானே இந்த நன்னாள்ல அந்த திருப்பாவையும் ஒரு குறுகிய கால அவகாசத்துல அனுபவிச்சுட்டு பாஷ்யக்காரருடைய திருவுள்ளம். அதனால பாஷ்யக்காரரை அனுபவிக்கிற நாள்ல இந்த மார்கழி மாசம் விதிவாய்க்குன்னு காப்பாரா சங்கல்பம், பகவத் சங்கல்பம். விதின்னா பகவத் சங்கல்பம். அந்த விதிவாய்க்கின்று காப்பாரார். விதி வந்துடுத்துன்னா பகவத் சங்கல்பம் வந்துடுத்துன்னா காப்பாரார். அதை தடுக்கக்கூடியவாள் யாருமே கிடையாது. எம்பெருமான் தொய் ரக்ஷதி ரக்ஷகைஹி கிமன்யைஹி தொய்தா ரக்ஷதி ரக்ஷகைஹி கிமன்யைஹின்னு சொல்றது. அவன் நினைச்சுட்டா ரட்சிக்கணும்னா அதை யாரும் அதுக்கப்புறம் வேண்டியதே இல்லை. அப்படி விதிவாய்க்குன்னு காப்பாரார்னு இத்தனை நாளா நாம ராமானுஜாதியினுடைய அனுசந்தான கிரமத்துல பூர்வ ஆச்சாரியால் அனுசந்திக்கணும். இப்ப ஸ்ரீபாஷ்ய பிரகரணத்துல இந்த தனு மாசமும் நமக்கு வாய்ச்சிருக்குது. ஐஷங்கருடைய திருநக்ஷத்திரம் முடிஞ்ச உடனே வாய்ச்சிருக்குது. இப்படின்னு பல ஏற்றங்களை நமக்கு கொடுத்துருக்குது. அதனால நீளாதுங்கஸ்தனகிரி தட்டி சுப்தமுத்போத்ய கிருஷ்ணம் பாராத்யம் சம்ஸ்ருதி சதசிரஸ்தமத்யாபயந்திதோச்சிஷ்டாயாம் சுஜிகலிதம் வியாபலாத்ருத்ய புங்கே கோதாதஸ்யே நமேதமிதம் பூய ஏவாஸ்து பூயா நவயல் புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்பதி மின்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடியருள வல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கு என்ன விதி என்ன இம்மாற்றம் நங்கடவண்ணமேனல் வீவையர் புகழ்வில்லி புத்தூர் ஆடிப்பூரம் மேன்மேலும் மேவளங்க விஷ்ணுசித்தன் தூய திருமகளாய் வந்த ரங்கனார்க்கு துழாய் மாலை முடிசூடி கொடுத்த மாதே நேயமுடன் திருப்பாவை பாட்டாரைந்தும் நீ உரைத்ததையொரு திங்கள் பாமாலை ஆய புகழ் 143 அன்புடனே அடியேனு கருள் செய் நீயே. மார்கழி திங்கள் மது நிறைந்த நன்னாளால் நீராட்ட போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர்மல்குமாய் பாடி செல்வ சிறுமீர்காள் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்த கோபன் குமரன் நேராந்தகன் யசோத இளம் சிங்கங்கார் மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணே நமக்கே பரதருவான் பாரோர் புகழ படிந்தேலோர் எம்பாவாய் பையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் களீரோ பார்க்கடலுள் பையத்துயின் பரமனடிபாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாமுடியோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்னோதோம் ஐயமும் பிச்சைமாந்தனையும் கைகாட்டி உயுமாறெண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாற்றி நீராடினால் தீங்கின் நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்தி ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஊடுதயலுகளா பூங்கு வளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்பா தேங்காய் வாங்க குடன் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்
நீங்கள் செல்வன் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய். அதனாலே முதல் பாட்டுனாலே, அதாவது மார்கழி மாசமாகப்பட்டது மிக உயர்ந்ததான மார்கசீருஷம், உயர்ந்த மார்க்கத்தை காண்பிக்கக்கூடியதா இருக்குது. அது விடியற்காலை பொழுது, தேவர்களுக்கு விடியற்காலை பொழுதானதுனால சுருக்கமாக அனுசந்தானம் பண்ணி போறோம். அதனால எப்பவுமே விடியற்காலை பொழுதுல தெள்ள தெளிவா ஞானம் இருக்குமானதுனால, மது நிறைந்த நன்னாளா இருக்கிறதுனால நாமும் எப்படிப்பட்ட காலத்துல இருக்கோம். நம்ம இடத்துல கண்ணனே வந்து அவதரிச்சிருக்கான். ஒருத்தர் பணக்காரத்துல ஒரு குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா சகல வசதிகள் பொருந்தி இருந்தா நாம வந்து ஸ்கூல் போறதுக்கெல்லாம் நம்ம கார்ல கொண்டு விடுறா, அது பண்றா இது பண்றா. மற்றவாள்லாம் வேன் அபேட்சிச்சு இல்லை நடந்து தன் ஓன் மோட்ல வந்து இப்படி எல்லாம் பண்றா, நமக்கு அதெல்லாம் சௌகரியமா இருக்குது அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவோம். அத போல நாம செல்வ சிறுமியர்களா இருக்கோம். காரணம் என்னன்னா கண்ணன் அவதரித்த காலத்துல இருக்கிறதுனால. அதனால நாம என்ன பண்ணணும்னா கிருஷ்ண சம்ஸ்லேஷம் பண்றதுக்கு குடைந்து நீராடணும். மார்கழி திங்கள் மது நிறைந்த நன்னாளால் நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரீர். அதாவது எந்த காரியத்தை பண்ணாலும் ஸ்நானமூலா கிரியா சர்வான்னு ஸ்நானம் பண்ணித்தான் பண்ணணுமானதுனால அந்த ஸ்நானத்தை பண்ணி நல்ல நாள்ல பண்றதுக்கு தான் மார்கழி திங்கள் மது நிறைந்த நன்னாளா இருக்குது. அந்த ஸ்நானத்தை பண்ணி அதுக்கப்புறம் போதுமினோ நேரிழை. யார் போறாளோ எல்லாரையும் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது. யாராருக்கு விருப்பம் இருக்குதோ அவாதான். ஒருத்தருக்காக ஒரு காரியம் பண்ணா நிரம்பெறாது. அதனால நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர். நேரிழையீர்னா குட்டியில புத்திலாம் இல்லாம நேர இது எதுக்காக பண்றது அது இது அப்படின்னு அந்த தர்மத்தெல்லாம் ஆக்ஷேபிச்சு அதெல்லாம் பண்ணாத இருக்கக்கூடிய வாழ் இருக்காளே அவதான். நீராட போதுவீர்னு போதுமினோ நேரழீர் சீர் மல்கும் ஆய்ப்பாடி செல்வ சிறுமீர்கள். இப்ப ஆய்ப்பாடியிலே ரொம்ப விசேஷமான இது கண்ணனே எழுந்தருள் இருக்கிறதுனால, அவதாரம் பண்றதுனால அதுக்கு ஏற்றத்தை சொல்லவே முடியாது. அந்த காலத்துல அந்த கண்ணனுக்கு ஒத்த பருவமா இருக்கிறதுனால நாமும் செல்வ சிறுமியர்களா இருக்கோம். கூர்வேல் கொடுந்துழன் நந்தகோபன் குமரன் நேராந்த கண்ணி. இவன் பிறந்தானே, இவன் யாரு? நந்தகோபனுடைய குமரன். அவனுக்கு அடக்க ஒடுக்கமா இருக்கக்கூடிய பவ்யமா, தந்தையினிடத்திலே பவ்யமா இருக்கக்கூடிய பையன். ஏராந்த கண்ணிய சோத இளம் சிங்கம். அந்த தாயினிடத்துல சிங்கத்தை போல அப்படி நன்னா தாயினுடைய செல்வ செருக்குனால செல்வ செழிப்புனால வளரக்கூடியவனால சிம்மம் போல விளங்கக்கூடியவன். அப்பேற்பட்டவன் யாரு அப்படின்னு சொன்னா கார்மேனி செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான். அதாவது பிரம்ம லட்சணமா சொல்லித்தே செங்கண் தாமரை கண்ணுடையவன் அந்த சாட்சாத் சர்வேஸ்வரன் தான் இங்க இந்த மாதிரி இவாளுக்கு புத்திரனா அவதரிச்சிருக்கான். கார்மேனி செங்கண் அவன் அதோட கூட பிரம்மத்துக்கு முகிலுருவம் எம்மடிகள் உருவம் தானே. அதனால பிரம்மம் எப்படிடா இருக்கும்னா கருத்த திருமேனியா முகில போல இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொன்னாரு. அதனால கார்மேனி செங்கண். அதுக்கப்புறம் நம்மலாம் அருளக்கூடிய கதிர்மதியம் போல் முகத்தான். அதனால நம்மலாம் அருளக்கூடியதா சூரிய சந்திரனை போல கண்ண உடைய பெருமான். நாராயணனே அந்த சர்வஸ்மாத் பரணா அஷ்டாட்சர பிரதிபாத்தினா இருக்கக்கூடிய பரவாசுதேவன் அங்க இருக்கானே நாராயணன், அஷ்டாட்சர பிரதிபாத்தினா இருக்கானே அவனே நமக்கே பறை தருவான். நமக்கே அவனை ஆசிரியித்து நமக்கே பறை தருவான். பறைன விரும்பக்கூடிய வஸ்து மோட்சம். பறை தருவான் பாரோர் புகழப்படிந்து. அதனால நாம் என்ன பண்ணணும்னா பாரோர் புகழும்படியாக, பாரோர் புகழும்படியான சாதி லாப பூஜா நிரபேட்சமா இருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல பாரோர் புகழ்ன தன் கருமம் செய்ய பிறர் உகந்தார். நம்முடைய கருமத்தை நாம செய்யணும். நம்முடைய காரிய விசேஷத்தை இட்ட கருமம் விடுத்த திசை கருமம் திருத்தின். அப்போ மற்றவாள் என்ன ஆச்சரியமா நடக்கிறது அப்படி. அதனால பாரோர் புகழும்படியாக அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா கியாதி லாப பூஜா நிரபேட்சமா எப்படி ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள்ல சொல்லியிருக்கோ அது மாதிரி நம்முடைய காரியத்தை நாம பண்ணணும். அது தானே பாரோர் புகழும்படியா இருக்கும்னு அர்த்தமே தவிர பாரோர்லாம் நம்ம ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். நாம இப்படி ஒரு திறமட்டாக உடனே நம்ம 4 பேர் பார்த்து நன்னா திறமட்டுக்கான்னு சொல்றானா, வேஷ்டி உடுத்திண்டா உடனே வேஷ்டி நன்னா உடுத்திட்டுக்கான் பாரு அப்படின்னு சொல்றானா, அப்படி இல்லை.
நாம தன் கருமம் செய்ய பிறர் உகந்தார். நம்முடைய கர்மத்தை நாம செஞ்சுட்டே போனோம், அது பிறர் உகக்கும்படியா இருக்கணும். அதுதான் இந்த இடத்துல முதல் பாட்டுனாலே அவளுடைய அந்த நோன்பு நோக்கவாளுடைய ஏற்றமிகு காலம், ஏற்றமிகு சமய விசேஷம், அதாவது கண்ணன் அவதரிச்சிருக்கிற விசேஷம். அந்த கண்ணன் யசோதை, நமக்கெல்லாம் தலைவராக இருக்கக்கூடிய நந்தகோபன் யசோதையினுடைய பிள்ளை. அவன் சாட்சாத் சர்வேஸ்வரன். அவன் தான் நமக்கு வேண்டிய பலன்லாம் தருவான். அதனால நீராட போதுவீர் கிருஷ்ண சம்ஸ்லேஷம் பண்ணணும், எல்லாரும் வாங்கோ அப்படின்னு முதல் பாட்டுல சொன்னான். ரெண்டாவது பாட்டுல வையத்து வாழ்வீர்கள், இப்படி நல்ல காலத்துல நல்ல விதமான நல்ல இடத்துல இருக்கும். ஒண்ணுமே சொன்னமே, உதாரணத்துக்கு அந்த பிள்ளைக்கு சகல சௌகரியம் இருக்குது, இப்படி நாம கஷ்டப்படாத ஒரு குடும்பத்துல நாம பிறந்திருக்கோம், நம்முடைய பெரும் பாக்கியம் நாம வாய்ச்சது அப்படின்னு இருந்துட்டு ஸ்கூல் போறதுலேருந்து அடம் பிடிச்சு ஒண்ணுமே பண்ணாது இருந்தா பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால வையத்து வாழ்வீர்கள், வாழ்ச்சி பெறக்கூடியவாளா இருந்தாலும் நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிகைகள் கேளீரோ, நாமும் நம்முடைய பாவைக்கு நம்முடைய பாவ நோன்பு, அதாவது அடையும் பொருட்டு பண்ண வேண்டிய காரியத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கிரிசைகள் காரிய விசேஷங்கள்லாம் என்ன கேளுங்கோள். தாறுமாறா பண்ணக்கூடாது. அதாவது பணக்காரனா இருக்கானுன்றதுக்காக எப்படி வேணாலும் பண்ணிடக்கூடாது, வசதி இருக்கு. அதனால கரெக்டா எந்த டயத்துல ஸ்கூல்ல சொல்றாலோ அந்த டயத்துல தான் அந்த பையன் போகணும், அப்படிதான் படிக்கணும், அதெல்லாம் பரீட்சை எழுதணும். நமக்கு வசதி இருக்குது, நாம வாய்ப்பு நன்னா படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு தான் நினைச்சுக்கணுமே தவிர நாம படிக்கவே வேண்டாம், நம்ம இஷ்டப்படி போகலாம் அப்படின்லாம் நினைக்கக்கூடாது. அதனால நாமும் நம் பாவைக்கு வையத்து வாழ்வீர்கள், வையத்துல இருக்க வாழல விசேஷமான சந்தர்ப்ப வசாத்து நமக்கு வாழ்ச்சி பெறக்கூடிய தன்மை இருக்கு. செய்தேயும் நாமும் சில காரியங்களை நாம பண்ணணும். நம் பாவைக்கு நாம செய்ய வேண்டிய காரிய விசேஷத்துக்கு நோன்புக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ, பார்க்கடலுள் பையத்து இன்ன பரமனடி பாடி. நம்மெல்லாம் ரட்சிக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே இந்த லோகத்தெல்லாம் சிருஷ்டிகர்த்தாவாதான் சிருஷ்டி பண்ணி எல்லாரையும் உய்விக்க வேண்டும், தன்னை அடையும்படி பண்ண வேணுன்றதுக்காகவே வைகுண்டத்தை விட்டுட்டு அங்கிருந்து திருப்பார்கடலுக்கு வந்து எழுந்தருள் இருக்கானே ஜெகத் ரக்ஷணார்த்தமா. அதனால அந்த பார்க்கடலுள் பையத்து இன்ன பரமனடி பாடி, அந்த பரமன் இருக்கானே சர்வஸ்மா பரனா இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமான் அடிபாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணே நீராடி, அதாவது விரதத்துக்கு பங்கமா இருக்கக்கூடியதானே, அதாவது நன்னா சுகமா சாப்பிட்டுட்டாக்கா அப்புறம் விரதத்தெல்லாம் தியானமெல்லாம் பண்ண முடியாது. அதனால ரொம்ப இதுவா இருக்கக்கூடிய, அதாவது போகத்தை கொடுக்கக்கூடியதான வஸ்துக்கள்லாம் விரத காலத்துல சாப்பிடக்கூடாது. அதனால நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி, அந்த காலை பொழுதுல நிச்சயமா நீராடி மை இட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம். போகார்த்தமா இருக்குதேதான் மை மலர்லாம் வச்சுக்கணும். மற்ற போதெல்லாம் விரதம் கொண்டுடுனாள் வெற்றிலையும் பாக்கும் இத்தியாதியெல்லாம் விரதம் கொண்டு இருக்குச்சே, அதெல்லாம் போக வஸ்துக்கள்லாம் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அதனால நாட்களே நீராடி மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம். அதுக்கப்புறம் என்னதான் பாக்கியமா இந்த காரியங்கள்லாம் பண்ணா கூட செய்யாத காரியத்தை செய்யவே கூடாது. அவ என்ன செய்திருக்காளோ அதுதான் செய்யணுமே தவிர புதுசா ஒரு தாறுமாறா ஒரு காரியத்தை. அதுக்கப்புறம் இன்னும் முக்கியமானது என்னன்னா தீ குரலை சென்னோதோம், ஒருத்தரை பழிக்கிறதுன்ற ஒரு காரியம் இருக்குதே, அந்த காரியத்தை அடியோடு செய்யக்கூடாது. அதுவும் தீக்குறளை சென்றோதோம்னு இருக்குது. அதனால அங்கங்க போய் அவகிட்ட இந்த மாதிரி இருக்கு இவர் அத்தை பண்றார் அவர் அத்தை பண்றார் அப்படின்னு அந்த குறைகள்லாம் அவள் பரரந்திரேஷு ஜாத்தியந்தகான்னு மற்றவாளை பத்தி பிறவி குருடன் மாதிரி இருக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனால தீக்குறளை சென்றோதோம் மையமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி, இப்படியெல்லாம் வர்த்திச்சாலும் போறாது. ஐயம் பிச்சைன்னு ஒண்ணு, இது ஒண்ணு அது ஒண்ணு. ஐயம்ன்றது நாமே கொடுக்கறது, நம்முடைய சக்திக்கு ஏற்ப நம்முடைய ஆச்சாரியாதிகளுக்கு அளிக்கிறது ஐயம். இப்ப நமக்கு நாம சம்பாதிக்கிறோம், ஆச்சாரியனுக்கு நிறைய சமர்ப்பிக்கணும்னு சொல்றது. அந்த ஆச்சாரியனுக்கு சமர்ப்பிக்கிறத நாமே கொடுக்கறது, அதாவது தானங்கள், அது பண்றது ஐயம். இப்ப கோவில் குளம் அதெல்லாம் நாம பண்ணி இதெல்லாம் பண்றோமே,
அது தேவையான அளவு கொடுக்கறது ஐயம். நம்ம சக்தி அளவு கொடுக்கறது, நாமே விரும்பி கொடுக்கறது ஐயம். பிச்சைன்றது ஏழை எளியவர்கள் கேட்டு கொடுக்கக்கூடியது, தர்மம் பண்றது. ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி, அது எப்படி ஆகுமோ அது பர்யந்தம் கை காட்டணும். நாமே பூர்ணமா கொடுக்குறதுன்னா நம்ம கையாலேயே கொடுத்துடலாம், இல்லைன்னா மற்றவாளையும் சேர்த்து அவ அப்படிலாம் கொடுக்க சொல்லி பண்ணலாம். ஆந்தனையும் கை காட்டி உய்யுமாறெண்ணி உகந்து, உய்யும் ஆறுன்னா உபாயம் இல்லை 6 விஷயங்கள். அதனால நாம உய்யக்கூடிய உபாயங்கள் இந்த எல்லாம் செய்ய வேண்டியது, செய்யக்கூடாதது, நம்முடைய கிரிசைக்கெல்லாம் பண்ண வேண்டும், தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். அதை உய்யுமாறெண்ணி உகந்து செய்யணும். ஐயோ இதெல்லாம் ஏதோ கடனேன்னு செய்யக்கூடாது, கடமைன்னு செய்தா கூட போறாது. கடனேன்னு செய்யறது ஒண்ணு, கடமைன்னு செய்யறது ஒண்ணு, பிரீத்தி புரஸ்கரமா பண்றது ஒண்ணு. கடனேன்னு பண்றது தொலைக்கணுமே என்ன பண்றது அப்படின்னு வெறுத்துண்டே பண்றது. கடமைன்னு பண்றது வெறுப்பும் இல்லை, அதுல பிரீத்தியும் இல்லை. சரி இதெல்லாம் நம்முடைய டியூட்டி, நாம பண்ணிட்டு நம்ம டியூட்டியை கரெக்டா பண்ணணும் அப்படின்னு பண்றது. அதுல ஸ்பிரிட் இல்லாது, ஆனா அதுல பிரீத்தி புரஸ்கரமா பண்ணணும், உகந்து. அதனால கடமைன்னு மாத்திரம் பண்ணா போறாது, அதை ரொம்ப சந்தோஷமா பண்ணணும். நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குதே இது அப்படின்னு அந்த மாதிரி பண்ணணும். அதனால இந்த நோன்பை இப்படி நோக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இன்னைக்கு பாசுரமா இருக்க 3வது பாசுரத்துல ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாற்றி நீராடினால், அதாவது இப்படி ஓங்கி முதல் பாட்டுல நாராயணே நமக்கே பறை தருவான்னால பரரூபத்தை சொல்லிட்டு, பார்க்கடலுள் பையத்துயின்ன பரமநடி பாடின்னு சொன்னதுனால 2வது இருக்கக்கூடிய வியூகத்தை சொல்லிட்டு, வியூகாவதாரத்தை சொல்லிட்டு, இப்போ விபவாவதாரத்தை சொல்ற. ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி வாமனாவதாரத்துல மாவலி வேள்வியில போய் 3 அடி மண் கேட்டு, அதுக்கப்புறம் முதலடி பூமி மொத்தம் அளந்து, 2வது அடியை மேல அளந்து, அப்புறம் 3வது அடி அவன் தலையில வச்சான்னு அந்த விற்த்தாந்தம் இருக்கு. அந்த ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி, உத்தமன் எல்லாரையும் மேலுக்கு கொண்டு வருவோம்னு அர்த்தம். உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்றி நீராடினால், நம்முடைய பாவ நோன்பு இருக்குதே அந்த பாவ நோன்புக்கு அந்த உத்தமனுடைய பேரை சாற்றி நீராடினால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா, தீங்கின் திங்கள் மும்மாறி பெய்து, மாசத்துல 3 மழை பெய்யும். 3 மழை என்ன மழைன்னு பல தடவை திருப்பாவை கேட்டிருக்கலாம், கேட்டதே தான். அதனால 3 மழை, அதாவது வேதம் ஓதுற அந்தரனருக்காக ஒரு மழை, நீதி தவறாத ஆட்சி புரிகிற ராஜாவுக்காக ஒரு மழை, கற்புடைய மாந்தருக்காக ஒரு மழை. அதனால இதுல ரொம்ப நெறியா இருக்கணும் எல்லாரும், இது ரொம்ப முக்கியமானது. அதாவது நம்மால பண்ணக்கூடியது 2, வேதம் ஓதக்கூடியவாளா இருந்து நாம வேதம் ஓதலைன்னா கூட அந்த வேதம் ஓதுறவாளை ஆதரிக்கணும். நான் வேதம் ஓதுறவாளுக்காக ஒரு மழைன்னு சொல்றது. அதனால நாம வேதம் ஓதக்கூடிய பிராமண க்ஷத்திரிய வைசாள்ல நாம பிறந்திருந்தோம்னா அந்த புருஷன் வேதம் ஓதணும், ஸ்திரீகள் வேதம் ஓதக்கூடாது. அதனால அந்த வேதம் நம்மால ஓதலைன்னா கூட இதுக்கு மேல நம்மால அது ஓதுறதுக்கு அவகாசம் இல்லை, தெரிஞ்சு பண்றதுக்குன்னு அது பண்றவாளுக்கு உபகாரம் பண்ணணும், வேதம் ஓதும் கூடிய பண்ணப்படியா பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்திரீகள், இது புருஷாள் விஷயத்துல. ஸ்திரீகள் விஷயத்துல எல்லாரும் கற்புடைய மாந்தரா இருக்கணும். இது 2ம் ஆட்சி பண்றவனுக்கு நம்மால சொல்ல முடியாது. அதனால நீதி தவறாத மன்னருக்கு ஒரு மழைன்னு சொல்றது. அதனால நம்மால பண்ணக்கூடிய, அதனால கற்புன்றது இருக்கணும்னு சொல்றது 2 பேரும் தான் இருக்கணும். அதாவது ஒரு தவறு நடக்கிறதுன்னு சொன்னா 2 இடத்துலையும் தான், 2 பேர் இல்லாத ஒரு தவறு நடக்காது, 2 கை தட்டாம ஒரு ஓசை வராது. அதனால நாம இந்த காலத்துல இது ரொம்ப முக்கியமா வச்சுக்கணும். வேதம் ஓத முடியாதவா வேதம் ஓதுறவால ஆதரிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்திரீகள்லாம் கற்புடைய மங்கையா இருக்கணும். தீங்கின் மாறி பெய்து, அதனால அதிவிருஷ்டி அனாவிருஷ்டி அப்படின்னு சொல்றாளே, ரொம்ப மழை பெஞ்சுட்டே இருக்குது நஷ்டமா போறது, பெய்யாமையே இருக்குது காஞ்சி வறட்சினால் நஷ்டமா போறது. இப்படி இல்லாம தீங்கின்று நாளெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து, மாசம் தோறும் இவாளுக்காக ஒவ்வொருத்தருக்காக ஒவ்வொரு மழை திட்டமா பெஞ்சுன்னு
ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஊடு கயலுகளா, ஓங்கு பெரும் சென்னல். அதனால நெற்பயிர்கள்லாம் நல்லா ஓங்கி வளர்ந்து சமுர்த்தமா இருக்கு. அது ஜல சமுர்த்தி இருக்குதுன்றத காண்பிக்கிறது. ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஊடு, அது நடுவுல கயலுகளா, அந்த கயல் மீன்லாம் அந்த வயல்லையே ஓடுறது. ஜலம் நிறைய இருக்கிற இடத்துல மீன் இருக்கு, அதனால ஜல சமுர்த்தியை காண்பி. பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்பா, பூங்குவளை போது அதாவது குவளைப்பூ, அதில் அந்த மலர்ல பொறிவண்டு அதாவது வண்டு அதுல ரீங்காரம் விட்டு அந்த இடத்துல அப்படியே ஆனந்தமா வசி. கண்படுப்பா தேங்காதே கண் பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்பா, தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க. அதுக்கப்புறம் பசுக்கள்லாம் இந்த மாதிரி பயிர்லாம் செழுமையா இருந்ததுன்னா அது மூலமா பசுக்கள்லாம் ரொம்ப ஊட்டமா இருக்குது. அதனால அதெல்லாம் நிறைய பால் கறக்கிறது. தேங்காதே புக்கிருந்து, அதாவது அது மறுக்காத ஒழிக்காம நன்னா இது பண்றது. அதனுடைய மடியிலேயே பால் இல்லைன்னா அது உதச்சி விதிச்சு பண்ணும். அதனுடைய மடியில அபரிமிதமா அப்படின்னு எதிர்பார்த்து உடனே சொரியும் பாலை. தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க. நம்ம அந்த பாலை எப்போ உபயோகப்படுத்துவோம்னா குடம் வச்சுட்டு அந்த மடியை அதான் அந்த அதனுடைய இத்தை கறந்தாதான், அந்த காம்பை பிடிச்சி கறந்தாதான் நமக்கு பால் வரும். அதனால வாங்க குடன் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள். அதனால எவ்வளவு பெரிய குடத்தை வச்சாலும் அது உதார குணமான பசுக்கள். அதாவது இப்படி செழிப்பு மிகுதியா இருக்கிறதுனால ஒழிக்காத அது பாட்டுக்கு நிறைய தந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னு. அதாவது முதல் பாட்டுனாலே நாராயணன் தான் நமக்கு பறை தருவான்னு சொன்னா, ரெண்டாவது பாட்டுனாலே நாம நோன்புக்கு இந்தந்த காரியங்கள் செய்ய வேண்டும், இந்தந்த காரியங்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு இது பண்ணா, அப்படி நாம எம்பெருமான இந்த விரத அனுஷ்டானம் பண்ணோம்னா லோகமெல்லாம் சுபிட்சமாகும் அப்படின்றத இந்த பாட்டிலே சொன்னாள். இப்போ ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி, ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் முன்னே சொன்னோம் எம்பெருமான், அது இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு விதமான அர்த்தத்தை பார்ப்போம், அதனுடைய அர்த்த சுவாரஸ்யம், உள்ள இருக்கிற சுவாரஸ்யத்தை. கொள்ள குறைவற்றிலங்கி கொழுந்து விட்டோங்கிய உன் வள்ளல் தனத்தினால் வல்வினையேன் மனம் நீ புகுந்தாய். அந்த ஓங்கிய உலகளந்த உத்தமன் என்ன பண்ணான்னா, எல்லாருடைய திருவடியிலையும் அந்த பூமியை ஒரு அடி அளக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பூமியில் இருக்கிற தலையில் மொத்தத்தையும் அந்த பரப்படங்க, பூமி பரப்படங்க தன்னுடைய திருவடியை பெருசாக்கிண்டு எல்லார் தலையிலையும் திருவடி வச்சான். அவன் பண்ணது வெளியில தான் பண்ணான். ஆனா இந்த உத்தமன் என்ன பண்ணார், பாஷ்யக்காரரா இருக்கிற உத்தமர், கொள்ள குறைவற்றிலங்கி கொழுந்து விட்டோங்கிய உன் வள்ளல் தனத்தினால். கொழுந்து விட்டோங்கிய, அங்க கபடம் மிஞ்சிய தன்மையினால அவன் மாவலிய சிறுவனா குள்ள பிரம்மச்சாரியா இது பண்ணான், வஞ்சிச்சான். அந்த வஞ்சனையினால ஓங்கினா பெரிய திருவடியாச்சு. அதனால அவனால வெளிலதான் வைக்க முடியுது. ஆனா இவர் அப்படி இல்லை, கொழுந்து விட்டோங்கிய உன் வள்ளல் தனத்தினால். இவர் என்ன பண்ணார், எல்லாரையும் ஆட்கொள்ள வேணும் அப்படின்ற ஒரு வள்ளல் தன்மையும் இவருக்கு இருந்தது. அந்த இடத்துல இவனிடத்திலேருந்து தான் கொள்ள வேணும்ன்ற எண்ணம் இருந்தது பெருமாளுக்கு. இந்த பூமியை அதாவது 3 லோகத்தையும் சேர்ந்து இந்த 3 உலகத்தையும் நாம அபகரிக்க வேண்டும் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்தது. இந்த இடத்துல அப்படி இல்லை, எல்லாத்தையும் 3 யூத்தியும் எல்லாருக்கும் தர வேணும். பொன்னுலகாளீரோ புவனி முழுதாளீரோன்னு இங்க இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள், அதாவது மனுஷ வர்க்கங்களுக்கெல்லாம் நாம எம்பெருமான சரணமடைய வச்சு வைகுண்ட லோகத்துக்கும் பொன்னுலகாளீரோ புவனி முழுதாளீரோன்னு அந்த எப்படி எம்பெருமான் உபய விபூதியும் ஆண்டு அனுபவிக்கிறானோ அதே மாதிரி இளவரசா இவாள்லாம் போய் அந்த உபய விபூதி செல்வத்தை அனுபவிக்க வேணும் அப்படின்னு இங்க கொடுக்கணும்ன்ற வள்ளல் தன்மை இருந்தது பாஷ்யக்காரருக்கு, பெற்று தர வேணும் அப்படின்னு. ஆனா எம்பெருமானுக்கு என்ன இருந்ததுன்னா, அந்த துஷ்டத்தனம் எல்லாரையும் தேவதைகள்லாம் படிச்சுருக்கானே 3 லோகத்தையும் தன்னதாக்கி, அதனால அவனிடத்துல இருந்து இந்த 3 லோகத்தையும் தான் வாங்கிக்கணும்ன்ற எண்ணம் இருந்தது, வாங்கி அவளுக்கு கொடுக்கணும். அதனால இப்ப மாவலிலேருந்து வாங்கணும்ன்ற எண்ணம் இருந்ததுனால அவன் வெளியில தான் தலையில எல்லார் தலையிலையும் காலை வச்சான்.
பாஷ்யத்துலதான் அவனுடைய ஸ்பர்சம் இருந்தது. ஆனா இவரது அப்படி இல்லை. கொழுந்து விட்டோங்கிய உன் வள்ளல் தனத்தினால் வல்வினையேன் மனம் நீ புகுந்தாய். அதனால வல்வினையராய் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மனத்து உள்ளே இவர் புகுந்தார். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் யாரு? ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் நம்மெல்லாம் மேல எடுக்கிறதுக்காக இவர் அப்படி பண்றார். எதுக்காக நம்முடைய உள்ள வல்வினையராக இருக்கக்கூடிய மனத்து உள்ளே அவர் புகுந்தார்னா, நம்மெல்லாம் அப்படியே அவருடைய சம்பந்தம் பெற்று மேல போக வேண்டும், அதாவது எம்பெருமான் திருவடியை போய் அடையணும் அப்படின்ற பாரிப்புனாலே பண்ணார். அதனால இவர் உத்தமன். அதுவும் ஓங்கி உலகளந்த, தன்னுடைய கொழுந்து விட்டு ஓங்கிய அப்படி. அதனால கொள்ளக்குறைவற்றில் எங்கு எவ்வளவு எடுத்தாலும் குறைவில்லாதபடியான அந்த தேஜோ விசேஷம், அந்த வல்லன்மை தன்மை இருந்ததுனால அதனாலே ஓங்கி உலகளந்த உத்தமனாய் இருந்தார். அப்படிப்பட்ட ராமானுசர் பேர் பாடி ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு நாமும் நம்பாவைக்கு சாற்றி அப்படி ராமானுஜ தாசோஸ்மி அப்படின்னு அவருக்கு அடியவராய் இருந்து சாற்றி நீராடினால், அந்த எம்பெருமானுடைய நீராடல்ன்றது என்னன்னா, பாஷ்யமா நீராடுறது ஒண்ணு, பாஷ்யமா நீராடுறது குளத்துல நதியில போய் தீர்த்தாமாடுறது. எம்பெருமானே ஒரு தடாகம், அந்த தடாகத்துல மூழ்கிறது. அதனால எம்பெருமானுடைய திருவடி தாமரையில போய் அமிழ்ந்து சரணாகதி பண்ணோம்னா சாற்றி நீராடினால், அதனால எம்பெருமானுடைய திருவடி துவந்தத்துல அப்படியே போய் குளிர நாம அமிழ்ந்து அவகாகம் பண்ணோம்னா, தீங்கின் நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து, அப்படி தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து, இப்படி பரமகாந்திகளா இருக்கக்கூடிய வாழ் இல்ல இந்த மாதிரி சரணாகதி பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணலாம். தீங்கின் நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து, தீங்கின்றி தீங்கே இல்லாதபடியாக திங்கள் மும்மாறி பெய்து அப்படின்னு சொல்றது. அதாவது எம்பெருமானே ஒரு மேகம், மேகமா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் அப்படியே வருஷிக்கிறான். அது எப்படி வருஷிக்கிறான்னு சொன்ன, ஞான அந்த தத்துவஹித புருஷார்த்தங்களான அந்த 3 ஞானத்தை நமக்கு, இது தத்துவம், இது இது உபாயம், இது உபாயம் ஹிதம் ரெண்டும் ஒண்ணு, தத்துவ ஹித புருஷார்த்தம், இந்த 3 விஷயத்தையும் அப்படியே, அதாவது மகான்கள் இந்த ராமானுஜருடைய புகழ்பாடி அப்படியெல்லாம் வர்த்திச்சு எம்பெருமானுடைய திருவடியை, அவளுக்கு தானே அதெல்லாம் அந்த ரசங்கள்லாம் தெரியும், நம்ம போல்வாருக்கு தெரியாது. அதனால அப்படி இருக்கிறவா அந்த மாதிரி பண்ணாள்னா ராமானுஜ தாசோஸ்மின்னு இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு பேர்லாம் வச்சு இப்படிலாம் எம்பெருமானிடத்துல பண்ணி அந்த மாதிரி பண்றாளே, அந்த மாதிரி பண்ணாக்கா நமக்கு தத்துவஹித புருஷார்த்த ஞானத்தை அப்படியே எம்பெருமான் தந்தருளுவன். தீங்கின் மேகங்களோ உரையீர் திருமால் திருமேனியொக்கும் யோகங்கள் உங்களுக்கு எவ்வாறு பெற்றீர் நம்மாழ்வார். அதனால மேகன்றது என்னன்னா திருமாலினுடைய திருமேனியை பெற்றது. அதனால அந்த எம்பெருமான் ஆகப்பட்ட அந்த நீருண்ட மேகமா இருக்கிற எம்பெருமான் வருஷிக்கிறது தத்வஹித புருஷார்த்தத்தை மும்மாறி பெய்தி. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஊடு கயலுகளா. அதனால நெல்மணிகள், அதாவது இதெல்லாம் மணிகளை போல அப்படியே அந்த இடத்துல சொல்லுச்சு, புலன் பறந்து பொன் விளைக்கும் பொய்கவேலி பூங்கோவலூர் தொழுதும் போது நெஞ்சே. இந்த நெல் விளையிறதுன்றது பொன் விளையிற மாதிரி, அதனால்தான் பொன் விளைந்த களத்தூர் அப்படின்லாம் கூட சொல்ற. அது அந்த நெல்லுல பதர் இருக்குமே, அதை தூற்றி எடுக்கச்சே கொஞ்ச தூரத்துல போய் அந்த பதர் விழக்கூடிய இடம் பொன் பதர் கூடம் அப்படின்னு சொல்ற. சதுர்புஜ ராமன் அங்க இருக்க பொன் பதர் கூட்டத்துல அந்த மாதிரி பொன் விளைந்த களத்தூர். அதனால இது இந்த நெல்மணிகள் ஓங்கு, அதனால எல்லாம் பொண்ணை போல விளையுது, அதாவது ஹிருதயங்கமமா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். பொண்ணுன்னு சொன்னா ஸ்பிருகணீயமா இருக்குது, விரும்பத்தக்கதா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். எம்பெருமான் விரும்ப தகுந்தவாறா இது ஆறுது. அதனால திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சன்னல் ஊடு, ஓங்கு பெரும் சன்னல். அதனால தத்துவஹித புருஷார்த்த ஞானத்தை எம்பெருமான் அருளத்தினாலே
அந்த ஆச்சாரியர் மூலமா இந்த திருவடியை பற்றின உடனே முதல்ல தெரிஞ்சு பற்றது ஒண்ணு, தெரியாமே பற்றிட்டா கூட இந்த மாதிரி எம்பெருமான அது அருளுவன் அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல. அதனால அப்படி அருளிட்டாக்கா இந்த மாதிரி தத்துவஹித புருஷா. அதனால நாமெல்லாம் என்ன பண்றோம்னா நல்ல நெல்மணிகளா ஆறும், அதாவது பொன்மணிகளா ஆறும். அது நடுவுல அந்த சரணாகதி வைபவத்தை, சரணாகதி சசியமாலினின்னு சரணாகதியே ஒரு பயிர். அதனால இந்த சரணாகத்தாளா இருக்கக்கூடிய நாமெல்லாமே அந்த பயிரை போன்றவர்கள், அதுல விளையக்கூடிய நெல்மணிகள் போன்றவர்கள். ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஊடு கயலுகளா, இதன் மத்தியில என்ன கயலுகளா, கயல்னா கயற்கண்ணியம் காரிகையே. எல்லாரும் பெருமாளை தவிர மற்றவாள்லாம் ஸ்திரீயானதுனால, ஸ்திரீ பிராயமானதுனால அந்த ஆச்சார பரமை காந்திகள்லாம் பார்க்க என்ன இப்படி ஒரு சரணாகதி மகாத்மியம் இருக்குது. அந்த மீன்னு சொல்றது அந்த கயற்கண்ணி, அந்த ஞானமாகிற சக்ஷுனால அந்த சரணாகதி வைபவத்தை அவ கண்டு கழிக்கிறா. அப்படியே இப்படி தத்துவஹித புருஷார்த்தத்தை தெரிஞ்சுண்டு இப்படி சரணாகதாளா ஓங்கு பெரும் சென்னலா இவாள்லாம் இருக்காளே, கயல் ஊடுகளா அப்படின்னு ஆச்சரியமா அந்த கண் மலர்ச்சியா பார்க்க. அந்த கண் எப்படி இருக்கும், ஸ்திரீகளினுடைய கண்ணு கயற்கண்ணி. அதனால கயல் ஊடுகளா, அந்த கயல் ஊடுகளான்னு சொன்னது அந்த மீனை சொன்னது கண்ணை சொன்னது. கண்ணுன்னா ஞானமாகிற சக்ஷுஷ சொன்னது. அதனால ஞானவான்களா இருக்கக்கூடிய பரமைகாந்திகள்லாம் இந்த சரணாகத ரட்சணம், பெருமாள் பண்ணக்கூடிய சரணாகதியான பயிர் இந்த ராமானுஜனுடைய காலத்துக்கு அப்புறம் எப்படி ராமானுஜன் பேரை சொல்லி ராமானுஜ தாசோஸ்மின்னு சொன்னவாளுக்கெல்லாம் இப்படி ஒரு ஏற்றமிகு தன்மை வருதே. இவாள்லாம் எம்பெருமான் திருவடி வாரத்துல ஆழ்ந்து அமிழ்ந்து சரணாகதி பண்ணி இப்படி பெரும் சென்னலா இருக்காளே அப்படின்னு ஆச்சரியமா பார்க்க. அவள்லாம் சாஸ்திரவசியாள், நல்ல சாஸ்திரத்தை கொண்டு இருக்கக்கூடிய மகான்கள் பரமைகாந்திகள். போன தடவையே சொன்னமே தீர்த்த அடிமை குற்றேவல்னா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அவள் அந்த கண்ணை கொண்டு நோக்கத்தை இது சொல்றது. அதுக்கப்புறம் கயலூடுகளா பூங்கு வளை போதில் பொறிவண்டு கண் படுப்பா. அப்புறம் குவளைப்பூ, அதாவது எத்தனையோ புஷ்பங்கள் உயர்ந்ததான சண்பக புஷ்பம் இருக்குது, தாமரை புஷ்பம் இருக்குது, பக புஷ்பம் இருக்குது. ஆனா இந்த பயிர்ல என்ன இருக்கும், சாமானிய புஷ்பங்கள் தான் இருக்கும். அதெல்லாம் பெருமாளுக்கு கல்லார் துழாயும் கிடைக்கலன்னா இதெல்லாமும் சாத்தலாம். ஆனா உயர்ந்த புஷ்பம் இது சாமானிய பூங்குவளை போதில் இப்படி சாமானியர்களா இருக்கக்கூடிய சிஷ்யர் விஷயத்திலையும் பொறிவண்டு கண்படுப்பா. வண்டுன்னா ஷட்பதம், ஆறுகால், அருகால சிறுவண்டே தொழுதே நுண்ணை ஷட்பதம், அதாவது ஆச்சாரியாள்னு அர்த்தம். அந்த ஆச்சாரியால் என்ன பண்றான்னா இந்த மலினமா இருக்கக்கூடிய நம் போல் வர உயர்ந்த புஷ்பங்களா இல்லாத, ஞானம் மிகுந்து அனுஷ்டானம் மிகுந்து இல்லாத சாமானிய புஷ்பங்களா வர்ணிச்ச நம்ம போல பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண் படுப்பா. நம்ம இடத்துலயும் ஆழ்வார்கள்லாம் ஆச்சாரியர்லாம் என்ன பண்றான்னா இவன் உஜ்ஜீவனம் நன்னா இருக்கணுமே அப்படின்னு நம்ம திருத்தி அதனால நம்மோட கூடவும் பழகக்கூடியவர்களா இருக்கா. பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண் படுப்பா. அதுக்கப்புறம் அப்படியே விட்டுட மாட்டா. தத்துவஹித புருஷார்த்த ஞானம் வந்துடுத்து திருவடியில சமர்ப்பிச்சாய்க்கு வச்சு அப்படின்னு இல்லை. அந்த ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணுவா, தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க குடன் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள். நாம அபேட்சிச்சோம்னா அபேட்சிக்கிறவாளுக்கு அபேட்சிக்கிற அளவு, அதாவது நாம எவ்வளவு பெரிய பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு போய் கரக்கரமோ, சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க. 4 மாட்டுக்கெல்லாம் 4 காம்பு இருக்கும். 4 காம்பு, அதாவது கிரந்த சதுஷ்டயம். இந்த கிரந்த சதுஷ்டயத்துல நாம எவ்வளோ அதை நாம வேணும்னு அபேட்சிக்கிறோமோ அதெல்லாம் உபதேசம் பண்ணக்கூடியவாள். கரவாது உபதேசம் பண்ணிக்க. தேங்காதே புக்கிருந்து, அவள் இடத்துல ஞானம் அப்படியே இருக்குது, அது தேங்கி போக. புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க. இப்படி சரணாகதாளா இருந்து அப்படியே விட்டுட்டோம்னாலும் இது. ஆனா அதுக்கு மேலேயும் நாம ஞானத்தை அபேட்சிச்சு இந்த விஷயங்கள்லாம் வேணும்னா அவ அப்படியே சொரியக்கூடியவாளா, பால் சொரியக்கூடியவாளா. தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க குடன் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள். நம்முடைய இந்த சரீரம், இந்த மதி, நம்முடைய மதி எவ்வளவு இருக்குதோ அந்த நாம பாத்திரம், இந்த சத்பாத்திரம்னு சொல்றோமோ அந்த மாதிரி நாம பாத்திரம், இந்த குடம் எவ்வளவு பெருசு இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம நீ கறந்தோம்னா அவ பொழியக்கூடியவாளா இருக்கா. நீங்காத செல்வன் நிறந்து எனக்கு ஏனாப்பி கொஞ்சமா பால் கறந்தாலும் சரி,
நிறைய கறந்தாலும் சரி, ஆனா நீங்காத செல்வம் சாவி ஸ்ரீரமதாசகாம்னு சொல்லக்கூடியதானே அந்த நீங்காத செல்வம் எப்படி ஓங்கி உலகளந்த உத்தவனுக்கு ஏற்பாடு ராமானுதாசோஸ்மின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் எம்பெருமானிடத்துல சாற்றி நீராடினாள் அப்படின்னு பரநியாசம் பண்ணிட்டோமே. நீங்காத செல்வம் நிறைந்து நடுவுல நாம நெல்மணி ஆறோம், அந்த நெல்மணி நடுவுல நம்ம இடத்துல ஆஹா இப்படியெல்லாம் இருக்காளே, நம்ம தன் கர்மம் செய்ய பிறர் வந்தான்னு சொன்னோமோ அந்த கயலுகளா அப்படின்றது இப்படிலாம் ஆச்சரியமா வழங்குறாளேன்னு மற்றவாள்லாம் பரமனிகாந்திகள்லாம் கொண்டாட, நம்முடைய ஆச்சாரியனும் நம்ம இடத்துல சரணாகதி பண்ணி வச்சுட்டதுனால பூங்குவளை போதில் இது ஒரு என்னது சண்பகமாய் நிற்கும் திருவுடையனாவேனே அப்படின்னு திருவேங்கடமுடைய திருவடியில் சமர்ப்பிக்கக்கூடிய சண்பக புஷ்பம் இல்லைன்னாலும் இது பூங்குவளை போதா இருந்தா கூட அந்த பொறிவண்டா இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியன் நம்ம இடத்துல ஹிதோபதேசங்கள்லாம் பண்ணிண்டு அதுக்கப்புறமும் நாம அவருடைய பசுவா இருக்கக்கூடிய அவர்கிட்ட 4 கிரந்த சதுஷ்டயத்தை நாம் அபேட்சிச்சோம்னா ஒழியாம கறந்து இந்த பாத்திரம் எவ்வளவு தகுமோ நமக்கு தகாததெல்லாம் சொல்ல மாட்டார். நாம எவ்வளோ அபேட்சிக்கிறோமோ அவ்வளோத்தையும் சொல்லி எப்படியும் நீ இந்த எழுமையும் எம்பிரான் நின்று தன் புகழ் ஏத்தருளினான்னு சொல்றோல்ல, அந்த மாதிரி நீங்காத செல்வம் நிறைந்தபடியாக விளங்கக்கூடியது. அதனால ராமானுஜனை நாம பாடினோம்னா அப்புறம் எம்பெருமான் திருவடியை பற்றி அதிலேயே நாம அவகாசிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேலே கிரந்த சதுஷ்டய ஞானங்கள் வரும். ஆச்சாரியனை பிரார்த்திச்சா இல்லைன்னாலும் தத்துவஹித புருஷார்த்த ஞானம் முக்கியமா சாரமானது வந்துடுறது. அதுக்கப்புறம் விசதமான போகணும்னா எவ்வளவு நமக்கு சக்தி சாமர்த்தியம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தா போல கறந்து எப்படியாயினும் நீங்காது செல்வம் நிறைந்தவர்களா இருப்போம் அப்படின்றத இந்த பாசுரத்துல ஆண்டாள் காண்பிச்சா. அதனால இந்த ராமானுசனை நாம ஸ்தோத்திரம் பண்ற பிரகரணம், அதுலயும் இன்னைக்கு அந்த ஹாரத்துல ராமானுசனையே பாட வேண்டிய அனுசந்தானம் பண்ண வேண்டிய பிரகரணம் அது மூலமாகவும் அப்படி இருக்கே இந்த ஓங்கி உலகில் இந்த உத்தமனா இருக்கக்கூடிய இந்த ராமானுசன் அனுசந்தானம் பண்ணும். மேலே நாம தொடர்ச்சிக்கா போவோம். இன்னும் அது ஒரு 1/4 மணி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த 1/4 மணியில இந்த ராமானுசனுடைய வைபவத்தை பார்ப்போம். விஷ்ணு ஸ்ரீ பிரதனா பத்மேக்ஷணான் ராமம் யாமுன பூர்ணமிஸ்ர யதிராட். இவருக்கு தனியன் இப்போ 9 பேருக்கும் 9 தனியன், பூர்வத்துல 9 பேர். அதனால அது 9 தனியன் எதிராய சப்தத்துல அனுசந்தானம் பண்ணிருக்கார். அதை தான் தனியன் அனுசந்தானம் பண்றோம். இவருக்கு பிரணாமம் லக்ஷ்மண முனி பிரதிகிருண்ணாத்து மாமகம் பிரசாதயதி யத் சூக்தி சுவாதீன பதிகாம் ஸ்ருதி அப்படின்னு ஸ்லோகம் பாடியிருக்கார். இதுல இருந்து எத்திராஜருடைய புகழையே தான் எத்திராய சப்தத்துல மீதி ஸ்லோகங்கள்ல சொல்றார். ஆனா இந்த இடத்துல நாம பாஷ்யக்காரருக்கு தனியன அனுசந்தானம் பண்றது கூரத்தாழ்வாருடைய வைகுண்டஸ்தவத்துல முதல்ல அருளின ஸ்லோகத்தை நாம யோ நித்யமச்சுத பதம்புஜ யுக்ம ருக்மம் வியாமோஹதஸ்ததிதராணி திருநாய மேனே அஸ்மன் குரோர் பகவதோஸ்ய தயைக சுந்தோ ராமானுஜஸ்ய சரணோ சரணம் பிரபத்யே அப்படின்ற தனியன அனுசந்தானம் பண்றோம். அது எத்யபி பிரபந்தத்துக்கு தனியனா வரைச்சேவும் வரதுனால இப்ப தேசிகன் இந்த கோர்வையிலேயே எத்திராய சப்தத்திலே சொன்ன ஸ்லோகத்தையே அனுசந்தானம் பண்ணி நாம மேல இருக்கிற ஆச்சாரியர்களுக்கு போவோம். பிரணாமம் லக்ஷ்மண முனி பிரதிகிருண்ணாது மாமகம் பிரசாதயதி யத் சூக்தி சுவாதீன பதிகாம் ஸ்ருதிம். பிரணாமம், முதல்ல பெரியவாளை பார்த்தோன்னா உடனே நமஸ்கரிக்கணும். வைஷ்ணவன் திருஷ்டுவா அப்படின்னு தண்டவத் பிரணமேத்வின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதோட கூட இவர் பரம வைஷ்ணவரா இருக்கிறதுனால எல்லாரையும் வைஷ்ணவரா ஆக்கக்கூடியவரானதுனால இவரிடத்துல அந்த பிரணாமம் லக்ஷ்மண முனி இவருடைய திருநாமம் லக்ஷ்மண முனிக்கு. லக்ஷ்மணன்னு இளையாழ்வார் லக்ஷ்மணன் இவருக்கு திருநாமத்தை சூட்டினான். அதேதான் பின்னாலையும் லக்ஷ்மணன்றது தான் ராமானுஜன், ராம அனுஜன் லக்ஷ்மணன். இங்க லக்ஷ்மணன்னு சொன்னதுக்கு தாத்பரியம் அந்த சப்தத்தை பிரயோகம் பண்ணது லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மி சம்பன்னஹா. லக்ஷ்மணன்னு சொன்னா என்ன சொன்னா லக்ஷ்மி சம்பத்தை உடையவர். என்ன லக்ஷ்மி அப்படின்னா கைங்கரிய ஸ்ரீ உடையவர். அதனால எம்பெருமானுக்கு ஆட்படுத்தக்கூடியதான கைங்கரியத்தை
ஆட்படுத்தக்கூடியதான கைங்கரியத்தை இவர் பண்ணத்தினால லக்ஷ்மண முனிகி. முனிகின்னு லக்ஷ்மணன்னு சொன்னாலே லக்ஷ்மி சம்பத்தை உடையவர்னு அர்த்தம். முனிகின்றதுனால மனநசீலர், அதையே எப்பவும் தன்னுடைய நெஞ்சிலே கொண்டிருந்தார், அதாவது எண்ணத்திலே கொண்டிருந்தார். அதனால எல்லாரையும் தான் கைங்கரியம் பண்ணா போறாது, எல்லாரையும் அந்த கைங்கரியத்திலே ஆட்படுத்த வேணும். அதான் மனனம் திருப்பி. அதனால பிரணாமம் லக்ஷ்மண முனிஹி பிரதிகிருண்ணாது மாமகம். அதனால இந்த நமஸ்காரம் நாம பண்ணக்கூடிய நம்முடைய மாமகம், என்னுடைய நமஸ்காரத்தை பிரதிகிருண்ணாத்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு. ஏன் இப்படி பிரார்த்திக்கிறோம்? அவர் என்ன பண்ணார்? லக்ஷ்மண முனிகின்னு சொல்லியாச்சு, பேர்னால சொல்லிட்டோம். அப்ப வெறும பேர்னால சொன்னா போருமா? அதனால அவர் பண்ணின காரியத்தை விசேஷத்தை ஸ்மரிக்கணுமோ இல்ல. அவர் உயர்ந்தவர் அப்படின்னு சொன்னாலே போறோம். ஆனாலும் எப்படி உயர்ந்தவர், என்ன பண்ணார் அப்படின்றத இன்னும் தெரிஞ்சு அனுபவிச்சா விசேஷம் இல்லையா? அதனால பிரசாதயதி யத் சூக்தி ஸ்வாதீனபதிகாம் ஸ்ருதி. பிரசாதயதி யத் சூக்தி, எவருடைய சீசூக்தியாகப்பட்டது அழகுபடுத்துகிறதோ. என்ன பிரசாதயதி? யார? ஸ்வாதீன பதிகாம் ஸ்ருதி. ஸ்ருதி வேத மாதா இருக்கே, வேதமாக வேதத்தை ஸ்வாதீன பதிகாம் ஸ்ருதி, அதாவது பத்தியா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான ஸ்வ அதீனமாக்குறது. அதாவது வேதத்துல வேதம் எம்பெருமான் புகழ பாடுறது. எம்பெருமான் பதி, வேதம் பத்னி. அப்படி இருக்கக்கூடிய பதி பத்னி பாவத்தை பல பேர் அதாவது கல்யாணம் பண்ணி வச்சுடுவா லோகத்துல. ஆனா அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு மேல குறை சொல்றது, பிள்ளை மேல குறை சொல்றது, பொண்ணு இடத்துல அதாவது கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தவாளே மாப்பிள்ளையாத்துக்கு நீ போவாண்டா, அந்த ஆத்துக்கு போகாது, அப்படி இப்படின்னு ஏதோ ஒரு குறையை சொல்லி தங்காத்திலேயே வச்சுருப்பா. பொண்ணை தாங்க தான் ஆயுசரியில் காப்பாற்ற போற மாதிரி. ஆனா மாதிரி பல பேர் வேதத்துக்கு அபார்த்தங்கள்லாம் சொல்லி அதை கலைச்சி விட்டுட்டா. அதாவது வேதம் பெருமாளோட சேரவே முடியல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? லோகத்துல வேதத்துல என்ன அர்த்தம் சொல்லியிருக்கோ அந்த அர்த்தத்தை யாருமே சொல்லலை. அதாவது ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஆத்துலயே வச்சிருந்தாக்கா அப்ப அவனோட சேராதது தானே இருக்கா. அதை போல அதுக்கு தகுந்த அர்த்தத்தை சொல்லலைன்னா அது எம்பெருமானோட சேரலேன்னு அர்த்தம். அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலைமையில கால விசேஷத்துல பிரசாதயதி யத் சூக்தி ஸ்வாதீன பதிகாம் ஸ்ருதி, அந்த மாதிரி இருக்கச்சே அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவோ, பிரிஞ்சிருக்குச்சே ரொம்ப மனசு உடைஞ்சி வேதனைப்பட்டு வாழ்க்கையை வெறுத்து அப்படியே தனியே ஒதுங்கி இருப்பாளே, அவளை தேர்த்தி அழகுபடுத்தி அவள் இடத்துல கொண்டு அந்த பத்தியோட கூட சேர்க்க மாதிரி இவர் தன்னுடைய சீசூக்தியினாலே வேதத்துக்கெல்லாம் சரியான அர்த்தங்களை சொல்லி அழகுபடுத்தி அந்த எம்பெருமானத்தான் பிரதிபாதிக்கிறது அப்படின்னு எம்பெருமானோட கூட அந்த வேதத்தை எப்படி வேதத்துக்கு உகப்பா இருக்குமோ, அதாவது ஒரு ஸ்திரீயாகப்பட்டவள் பத்தியோட சேர்ந்தா எப்படி உகப்பா இருக்குமோ அவளுக்கு அதை போல அந்த வேதத்துக்கு சரியான அர்த்தங்களை சொல்லி அந்த எம்பெருமானோட சேர்த்து வைத்தவர். இது இவர் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னா, இவருடைய கிரந்தங்கள் 9 கிரந்தங்கள் பண்ணார். ஸ்ரீபாஷ்யம், வேதாந்த தீபம், சாரம், இது மூன்றும் வியாச சூத்திரத்துக்கு அர்த்தம். ஸ்ரீபாஷ்யம்ன்றது விபுலமான அர்த்தம், வேதாந்த தீபம்ன்றது திட்டமான அர்த்தம், சாரம்ன்றது அத்தியந்த சுருக்கமா இருக்கக்கூடியது. வேதாந்த சாரம் இது மூன்றும் வியாசருடைய பிரம்மசூத்திரத்துக்கே வியாக்கியானம். அதுக்கப்புறம் கண்ணனுடைய கீதைக்கு கீதா பாஷ்யம்னு சாய்ச்சிருக்க. அதுக்கப்புறம் நித்திய வேதத்துக்கு வேதார்த்த சங்கிரகம்னு வேதத்துல எங்கெங்க மாறி பொருள் சொல்லுகிறார்களோ எல்லாரும் சொல்ற அர்த்தம் ஒன்னா இருந்ததுன்னா உபனிஷத் மொத்தத்துக்கும் அர்த்தம் பண்ணல ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர். விவாதம் இல்லாத இடத்தெல்லாம் அர்த்தமே பண்ணல. எந்தெந்த இடத்துல அவர்கள் மாறி சொல்லுகிறார்களோ அந்த இடத்தெல்லாம் மாத்திரம் பரிஷ்காரமா என்ன அர்த்தமோ அது. அதனால வேதார்த்த சங்கிரகம்னு ஒரு கிரந்தம். அதுக்கப்புறம் நித்தியம் அப்படின்னு கிரந்தம், நித்திய கிரந்தம், பகவத் ஆராதனை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் சரணாகதி கத்தியம்,
ஸ்ரீரங்க கத்தியம், பெரிய கத்தியம், சிறிய கத்தியம், ஸ்ரீ வைகுண்ட கத்தியம். சிறிய கத்தியம்ன்றது ரங்கநாதன் விஷயமானது, பெரிய கத்தியம்ன்றது சரணாகதி விஷயமானது. வைகுண்ட கத்தியம்ன்றது உத்தர காலத்துல வைகுண்ட லோகத்துல நாம எப்படி அனுபவிக்க போறோம், வைகுண்டம் எப்படி இருக்குது, அங்க போய் நாம என்ன பண்றோம், எப்படி பெருமாளை பிரார்த்திச்சு பெருமாள் இடத்துல கைங்கரியம் பண்ணி எப்படி நித்தியமாக நம்ம சுகமா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றது. இப்படி 9 கிரந்தங்களை அருளினார். அதாவது பிரம்மசூத்திர வியாக்கியானமா 3, கத்திய ரூபமா 3, சரணாகதி விவரணமா, அதுக்கப்புறம் கீதா பாஷ்யம், நித்திய கிரந்தம், வேதார்த்த சங்கரம், அது ஒரு 3. இந்த மாதிரி கிரந்தத்தினால எப்படி அழகுபடுத்தினார் அப்படின்னு சொன்ன, அதாவது இன்னும் 5 நிமிஷம் இருக்கு. 5 நிமிஷம் இல்லைன்னா 8 நிமிஷத்துல இதை முடிச்சுடுறேன். ஆகர்ஷணானி நிகமாந்த சரஸ்வதீனாம் உச்சாடனானி பகிரந்த உபப்ளவானாம் பத்யானி கோர பவசஞ்சர பீடிதானாம் ஹிருத்யானி பாந்தி யதிராஜமுனேர்வசாம்சி. அதாவது நிகமாந்த சரஸ்வதி நாமாகர்ஷணானி, நிகமாந்த சரஸ்வதி இருக்குது வேத வாக்கியங்கள், அதெல்லாம் கிட்ட அழைக்கிறது. வாமா போலான்னா இவா சொன்ன அர்த்தத்துக்கு, அதாவது அந்த பையனை பத்தி இவா ஏற்றி விட்டதுக்கு அது அப்படியே அந்த பையன் வந்து குணம் இல்லாதவன், ரூபம் இல்லாதவன், அவனுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது, அவங்கிட்ட போயா நீ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா பயந்து போயிடுவாளோ. அதனால அப்படி இல்லாம அந்த பையனுக்கு ரூபம் உண்டு, அழகு உண்டு, குணம் உண்டு, மனம் உண்டு, செல்வம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணணுமோ இல்ல. அத போல இந்த வேத வாக்கியங்களுக்கெல்லாம் அபார்த்தம் சொல்லி புறம்பா இருக்கிறவாள்லாம் இருக்கட்டும், வேதத்தை ஒத்துக்காத போட்டோம், அது வேற விஷயம். ஒத்துண்டு எம்பெருமான் ஒத்தந்தான் இருக்கான், மற்றதெல்லாம் போய் அவனுக்கு குணம் கிடையாது, ரூபம் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாளே, அதெல்லாம் இருக்கும்ல. அதனால ஆகர்ஷணானி நிகமாந்த சரஸ்வதி, நான் முதல்ல அந்த பையனை பத்தி பேச்ச கொடுக்கறதுக்கு அந்த பொண்ணு கிட்ட வரணுமோல்ல, புரியுதா? அதுக்கப்புறம் தானே அந்த பையனை பத்தி சொல்ல முடியும். அதனால நிகமாந்த சரஸ்வதி பக்கத்துல அழைக்கிறது. அப்படின்னா என்னன்னா, அதுதான் வேதார்த்த சங்கிரகம் மூலமா எந்தெந்த இடத்துல மாறி அவள்லாம் சொன்னாலோ அந்த இடத்தெல்லாம் சரி பண்ணி சொன்னாரே, அந்த வேதார்த்த சங்கிரகமாகப்பட்டது நிகமாந்த சரஸ்வதி. அந்த வேத வாக்கியங்களை பக்கத்துல அழைக்கிறது, எம்பெருமானுக்கு பக்கத்துல அந்த வேத வாக்கியங்களை அழைப்பவனமா இருக்கு. உச்சாட்டனானி பகிரந்தர் உபப்ளவானாம், உச்சாட்டனானி பகிரந்தர் உபப்ளவானாம். அந்த 2 தொந்தரவு, அதாவது வேதத்தையே ஒத்துக்காம வெளியிலிருந்தே தொந்தரவு பண்றது. அதாவது இவனுக்கு உறவு கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது, அப்படி இருக்குச்சே இந்த வந்து தொந்தரவு பண்றது. உறவுன்னு சில பேர் வச்சுன்னு வந்து நமக்கு மறுபடியும் தொந்தரவு பண்ணுவான். அந்த மாதிரி பகிரந்தர் உபப்ளவானா, வேத பாஷ்யாள் புது மதத்தை கல்பிச்சு அப்படிலாம் தனக்கு தோணபடியெல்லாம் சொல்லி பண்ணக்கூடிய ஒரு இது. அதுக்கு அதாவது ஜைன, பௌத்த, காணாத மதம், வைசேஷிக மதங்கள்லாம் வேத பாஷ்ய மதங்கள். அப்புறம் வேதத்தை ஒத்துக்கிற மாதிரி ஒத்துண்டு உனக்கு நானு, எனக்கு தெரியாதா, உனக்கு உறவு தானே நானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து விரோதத்தை கல்பிக்கிறது. அப்படி இருக்கக்கூடியவாள் வேதத்தை ஒத்துண்டு இந்த அத்வைத்தி பிரபுதிகள். இப்படி பகிஹி அந்த உபப்ளவானாம், அதனால ஏற்பட்டதான இது இருக்குது, உபதிரவங்கள்லாம் இருக்குது, அத்த உச்சாட்டனானி ஓட்ட வல்லதா இருக்கிறது. ஸ்ரீபாஷ்யம், தீபம், சாரம், அதுல எல்லா மதத்தையும் கண்டிச்சு சொமதத்தை நிலநாட்டினார். அதனால இந்த உச்சாட்டனானி பகிரந்திர உபப்ளவானம், அவிரோத அத்தியாயத்துல எல்லா மதத்தையும் போக்கடிச்சு, கபில, காணாத மதங்கள், வைசேஷி, புத்த, ஜெயின மதங்கள், சைவ மதம் எல்லாத்தையும் போக்கடிச்சார். அத்வைத மதங்கள் எல்லாமும் எல்லா இடத்துலையும் அத்வைத கண்டனம் பண்ணி, அதாவது மற்ற மதங்கள்லாம் பகிர் உபப்ளவம், வெளியிலேருந்து வரக்கூடியது, அத்வைத்தி உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்குது. அதனால வேதத்தை ஒத்துண்டு தொந்தரவு ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்றது. அப்படி உச்சாட்டனானி பகிரந்தர் உபப்ளவானாம். சரி, அதனால முதல்ல அந்த பொண்ணை பேசத்துக்கு வேத மாதாவை அது அழைச்சார், கிட்ட அணுகும்படி பண்ணார். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வெளியில இருக்கிற தொந்தரவையும் உள்ள இருக்கிற தொந்தரவையும் போக்கடிச்சார். அதனால வேதார்த்த சங்கிரகம், தீபம், சாரம், பாஷ்யம் 4 கிரந்தம் ஆச்சு. பத்யானி கோர பவ சஞ்சர பீடிதானாம், இதுக்கு பயம் வந்துடுதே,
அதனால அதுக்கு மருந்துலாம் தரணுமோ இல்ல. பத்யானி கோர பவ சஞ்சர பீடிதான, கோரமான பயங்கரமா இருக்கக்கூடிய சம்சார ஜுவரம் அது பீடிக்கப்பட்டிருக்க. அதனால அதுக்கு என்ன பத்தியம் என்ன அப்படின்னு சொன்ன, அதாவது இந்த பிரகிருத்தியே தான் எல்லாம் அப்படின்லாம் சொல்றாலும் இல்ல. இந்த பிரகிருதி சத்வரஜ ஸ்தமோ குணங்கள் நம்ம கலக்கி அதெல்லாம் பண்றது. அதனால அந்த பிரகிருதியில அது சத்வரஜ ஸ்தமசெல்லாம் எப்படி அந்த குணங்களுடைய தன்மை, அந்த குணங்கள்லாம் என்ன பண்றது, நாம எப்படி சத்துவானா திகழணும் அப்படின்லாம் சொல்லி காட்டினானே கீதையில. அதனால அந்த கீதா பாஷ்யம் என்ன, அந்த கீதைக்கு பாஷ்யம் பண்ணார். ஏன்னா கீதைக்கும் அபார்த்தத்தை, வேதத்துக்கு அபார்த்தம் சொல்ற வாழ கீதைக்கும் தான் அபார்த்தம் சொல்ற. அதனால அது மூலமாக பத்தியம் இப்படிதான் நாம நடக்க வேண்டும். கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம்னு கஜோ தமோ குணம் மூலமாவெல்லாம் நாம போகக்கூடாது அப்படின்ற அதுவும். அதுக்கப்புறம் கண்ணன் கீதையில சொன்னானே, எத்கரோஷி எதஸ்நாசி எஜ்ஜுகோசி ததாசியதி எத் தபஸ்யசி கவுந்தேயா தத்புருஷம் அதர்ப்பணம், எல்லாத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதை போல நித்திய கிரந்தம் மூலமா எம்பெருமானுடைய ஆராதன விசேஷத்தையும், அதனால பஞ்சகால பிரக்கிரியா இருக்கக்கூடிய ஆராதன விசேஷத்தையும் சொல்லி இந்த பவ சஞ்சரம் இருக்கு, ஜுவரம் இருக்குதே அந்த பீடத்தை போக்கினார். ஹிருத்யானி பாந்தி, அதுக்கப்புறம் ஹிருதயங்கமா இருக்கிறது. இப்படி அந்த வேத மாதாவினுடைய அர்த்தங்களை கீதா பாஷ்யத்து மூலமாகவும் நித்திய கிரந்தத்து மூலமாகவும் சத்துவகுணம் மேலோங்கி நாமெல்லாம் வர்த்திக்க வேண்டும்ன்றதையும் சொல்லி எம்பெருமானுடைய ஆராதனத்தை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி அப்படி அந்த இது பண்ணார். அதுக்கப்புறம் ஹிருதயம் சந்தோஷமா இருக்கணுமோ இல்லை, இத்தனால அப்படியே தகிச்சுதே ஹிருத்யா நிபாந்தி. அதனால அந்த எம்பெருமான இடத்துல வேதத்தினுடைய செம்மை பொருள் என்ன, மிக்க வேதியர் வேதத்தின் உட்பொருள் நிற்கப்பாடின்னு சொன்ன ரீதியில அந்த உட்பொருளா இருக்கக்கூடிய மிக்க வேதியர் வேதத்தின் உட்பொருளா இருக்கக்கூடியதான அந்த சரணாகதி என்ன, அந்த சரணாகதியை எங்க அனுஷ்டிக்க கூடியது, இங்க அதுக்காகவே அர்ச்சார தன்மை என்ன, அதுக்கப்புறம் சரணாகதி எப்படி பண்ணணும் அது அப்படின்ற சரணாகதி விஷயத்தையும், அது எந்த இடத்துல பண்ணலாம்னா இங்க அர்ச்சாவதாரம் கொண்டிருக்கான அவனிடத்திலேயே பண்ணலாம்னு ஸ்ரீரங்க கத்தியத்தையும், அதுக்கப்புறம் இங்கிருந்து சரணாகதி பண்ணா என்ன பெரும் வாழ்வு வருது அப்படின்னு வைகுண்ட கத்தியம், இந்த அனுசந்தானத்தை நமக்கெல்லாம் பண்ணி அதாவது வேதத்தினுடைய உள்ளர்த்தத்தெல்லாம் சொல்லி, அதனால ஹிருதயம் அப்படியே ஹிருத்யானி பாந்தி, ஹிருதயம் குளிர்ந்து அப்படியே மகிழ்ச்சியா இருக்கக்கூடியதா படிக்கு கவர்வனாக விளங்கக்கூடியதா இருக்கிறது. ஆகர்ஷணா நிகமாந்த சரஸ்வதீனாம் உச்சாடனா பகிரந்தருபப்ளவானாம் பத்யானி கோர சஞ்சரபி பவசஞ்சர பீடிதானாம் ஹிருத்யானி பாந்தி யதிராஜமுனேர்வசாம்சி. இப்படி பிரசாதயதி அழகுபடுத்து, இன்னும் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது மனசை குளிர்வித்தார். அதாவது நெருக்க அழைத்து அதுக்கப்புறம் உபதிரவங்கள்லாம் போக்கடிச்சு அதனுடைய நேர்தன்மை சத்துவகுணம் மேலோங்கி பகவதாராதனம் பண்ணணும்னு அவனுடைய திருவடியிலே சரணாகதி பண்ணி அவனை பெற வேண்டும் என்று அப்படியெல்லாம் சரி பண்ணி அதை ஒரு மாதிரி அதுக்கு அர்த்தங்கள் வேதா, அதுக்கப்புறம் அவளை அழகுபடுத்தணுமோ இல்ல. அதனால அப்படி அது இதம் பிரதம சம்பவதி குமதி ஜால கூலங்கஷாமத விஷானலஜ்வலித ஜீவ ஜீவாதவா க்ஷரந்த்யமிருதமக்ஷரம் யதி புரந்தரஸ்யோக்தயः சிரந்தன சரஸ்வதி சுகுரபந்த சைரந்திரிகாः. இந்த ஒரு அதாவது யத் பிரசாதயதி யத் சூக்திஹி ஸ்வாதீனபதி, இந்த 4 நாள இந்த 4 விதமா தன்னுடைய 9 கிரந்தங்கள்னால இந்த 4 விதமா பண்ணி அந்த பெண்ணா இருக்கக்கூடிய வேத மாதாவினுடைய அழகுபடுத்தினார். அந்த அழகுபடுத்தினது எப்படி, இந்த 4 சீசூக்திகள்னால இந்த மாதிரி இருந்தார். அதுக்கப்புறம் அந்த அழகுபடுத்தினது எப்படின்றது அடுத்த வாரத்தில் அனுபவிச்சுட்டு மேலே எம்பார்ப்பு முதல்ல நாம மேலே போய் அனுபவிச்சுப்போம். கவிதா கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்யுபசிரோபங்க பஞ்சானன பராக்கிரமா ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய ஸ்திரம் விஜேதாம் புவி
श्रीरामानुजशुद्धान्तनुर्दारणधुरन्धरादिवंशटगोपाच्यदीन्द्रो जयताद्यदीशानपदाश्रयं श्रीवत्सवंशतिलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशिकम्. யாருக்கான கேள்வி? அடியன் தாசன் மாமா, நான் ஆனந்த் வர்ஜீனியாலேருந்து. இப்போ சுவாமி சாட்சி அந்த ஸ்லோகம் அதை எந்த கிரந்தத்துலேருந்து சாட்சி? எந்த கிரந்தம்? ஆகர்ஷணானியா? அடியன் அடியன் ஆகர்ஷணானி நிகமாந்த சரஸ்வதி நாம் எதிராஜ சப்ததி தான். அடியன் எதிராஜ சப்தத்தில் மேல அது ஸ்லோகம், அதாவது 26வது ஸ்லோகம். அடியன் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது சுவாமி சாட்சிது உடையவர் பத்தி. அதுவும் மார்கழி மாசத்துல இந்த 3வது பாசுரத்தோடையும் அந்த ராமானுஜர் வைபவத்தை கலந்து சொன்னது வந்து ரொம்ப கேட்கறதுக்கு ரொம்ப இனிமையா இருந்தது சுவாமி. அடியன் தாசன். ஹலோ, மேல எதனா கேள்வி இருக்கா? சுவாமி அழிசிங்கர் செயலருக்கு திருப்பியும் எப்போ ஏழ்றார்? அதாவது 6ஆம் நாள் நம்பெருமாள் காப்பத்து அத்தியன உற்சவத்துல 6ஆம் நாள் வந்து பொலியன் சிறப்புன்னு சன்னதியிலேருந்து பகுமானங்கள்லாம் கொண்டு பெரிய பெருமாளுக்கு யானை மேல சமர்ப்பிச்சு பரிவாரத்தோட, அதுக்கப்புறம் சன்னதியில பெருமாள் படித்தனங்கள்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணி அந்த மரியாதைகள்லாம் இருக்கு. 6ஆம் திருநாள், இன்னைக்கு 2ஆம் திருநாள் ஆச்சு. அது ஆன உடனே மறுநாள் ஏழ்றதாக அப்படி இப்போ ஒரு ப்ரொபோசல் அது வரையில் இருக்கு. சுவாமி இந்த உற்சவத்தை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விவரிச்சா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும் கேட்கறது. அதுவும் நம்பெருமாள்கிட்ட நடக்கிற உற்சவம். அதான் இப்போ நம்பெருமாளுக்கு ராப்பத்து உற்சவம் நடக்கிறது, அத்தியன உற்சவம். அதுதான் ராப்பத்து திருவாய்மொழி. பகல் 10ன்னு 10 நாள் நடந்துருக்கு. ஏகாதசிக்கு முன் 10 நாள். அதுல 1,000 2வது ஆயிரம் ஆகப்பட்ட 1,000 பெரிய திருமொழி 1000 சேவிக்கிறார். ராப்பத்துல வேதங்கள்லாம் சேவிக்கணும். அதெல்லாம் தொடங்குறா, என்ன சேவிக்கிறாளோ கால ரீதியில. ராப்பத்து அரையர் சேவையில திருவாய்மொழி பெருமாள் திருச்சி சாத்திர திருமாமணி மண்டபமா இருக்கு ஆயிரங்கால் மண்டபத்துல. அப்புறம் கடைசியில நம்மாழ்வாருடைய திருவடி தொழல், அதாவது வைகுந்தம் புகுவது மன்னவர் விதியேன்னு நம்மாழ்வார் பாடி இங்கிருந்து எப்படி அர்ச்சிராதி கதியா போச்சே அந்த பெருமாளுக்கு அங்க வைகுண்டத்துல எப்படிலாம் இது பண்றா அப்படின்னு சொன்னதை சாதிக்கிற சூழ் விஷம் பனிமுகில் தூரியம் முழக்கினன்னு கடைசி 10 பாசுரத்துக்கு முன் 10 பாசுரம் அதுல. அதுக்கப்புறம் கடைசி 10 பாட்டுல பெற்றினி போக்குவனோ அப்படின்னு இப்படி இது பண்ணவனு ஒன்னு நான் இது பண்ண முடியுமான்னு நச்ச புனராவர்த்தத்தை பெருமானுடைய கலந்து அப்படியே ஒரு நீரா அங்க அனுபவிக்கக்கூடிய அனுபவங்கள்லாம் சாய்க்கிறார். அதனால அதை அடியொற்றிதான் நாம வந்து இது பண்றா திருவடி தொழல். அது அந்த சூழ்விஷம் பணிமுகில சொல்லிட்டு போய் பெருமாள் திருவடியில சமர்ப்பிச்சு நம்மாழ்வாரு. அதுக்கப்புறம் அதனால இந்த ராப்பத்து உற்சவத்தை அங்க நடக்கிறது. ஏத்தன் மத்தியில ஒரு நாள் 6ஆம் திருநாள் இன்னைக்கு நம்முடைய சன்னதியில அதாவது ஆதிவன்ச சுவாமி பெருமை மிகுந்து, அதாவது எம்பெருமானாலேயே நம்முடைய நம்பெருமான்னு சொல்லக்கூடிய அகோபில நுசும்பனாலேயே அந்த மாதிரி பண்ணப்பட்டதுனால அவர் சஞ்சாரம் ஏழ்ற இடம் மொத்தத்திலையும் அந்த காலத்துல அவரிடத்திலேயே அந்த நிர்வாக பொறுப்பு எல்லாத்தையும் அங்கங்க சமர்ப்பிச்சிருந்தார். அவர் அங்கங்க கொஞ்ச நாள் இருந்து அந்த நிர்வாகத்தை பண்ணிட்டு மறுபடியும் அவளே பூர்வத்தில் இருந்தவாளே தகுந்தவாளா இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா தன்னை ஆசிரியச்சு காலக்ஷேபாதிகள்லாம் பண்ணி அதுக்கு தகுந்தவாள் யாருன்னு திருவுள்ளம் பத்தினாரோ அவள் இடத்துல மறுபடியும் அந்த கைங்கரியங்கள்லாம் கொடுத்துருக்கார் அநேக திவ்ய தேசங்கள்ல. அதனால சில திவ்ய தேசங்கள்ல நன்னாவே நடந்துருந்துன்னா அதை இவர் ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. அந்த ரீதியில பெரிய பெருமாள் சன்னதியில இவருக்கு நல்ல எங்க போனாலும் இவருக்கு அக்ரதாம்பூலம் கொடுத்து இவர் தான் பிரதானம். அந்த காலத்துல 74 சிம்மாசனாதிபதிகள் இருந்தாலே தவிர எல்லாரும் ஏனகேனாபி பிரகாரன ஆதிவன்ச சுவாமி ஆசிரியிக்காத வேலை கிடையாது. ஆசிரியக்கிறதுன்னா என்ன, கிரந்த காலக்ஷேபம். அந்த ரீதியில எல்லாரும் காலக்ஷேபம். எந்த திவ்ய தேசத்துக்கு அவர் எழுதினாலும் அந்த திவ்ய தேசத்துல இருக்கக்கூடிய
இங்கே பரம பாகமுதோத்தவாளா இருக்கவா மொத்த பேரும் காலக்ஷேபம் பண்ணிருக்கா இவர் இடத்துல 74 சிம்மாசனாதிபதி வருஷத்தில் வந்தவா மொத்த பேரும். அதனால்தான் இன்னைக்கு எல்லாரும் அவருடைய தனியினை சேவிக்கிறதுன்னு வச்சுட்டு இருக்கா. அதனால கோவில்கள்லையும் அவருக்கு எல்லா இடத்துலையும் மரியாதை. அந்த மரியாதையெல்லாம் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கா. அதுல 6ஆம் திருநாள் இன்னைக்கு சன்னதியிலேருந்து அவருக்கு பெருமாளுக்கு வஸ்திரங்கள் பட்டு பீதாம்பரங்கள்லாம் கொண்டு யானை மேல கொண்டு சமர்ப்பிச்சு அது ஆயிரங்கால் மண்டபத்துல பெருமாள் திருமுன்பு வரையில் யானை பரிவாரங்களோட கொண்டு சமர்ப்பிச்சு யானை மேல ஐசங்கருடைய பிரதிநிதி ஒருத்தர் எழுதி அந்த முத்திரகர்த்தா எழுதி சமர்ப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் சன்னதிக்கு மரியாதையெல்லாம் மற்ற எல்லாம் ஐசங்கர்களுக்கெல்லாம் மரியாதை பண்ணி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஐசங்கர் அப்படியே பெருமாளுடைய பகுமானமா பெருமாளுடைய பிரசாதங்களோட அந்த மடத்துல ஸ்ரீ மடத்துல கொண்டு விட்டு அப்படி பிரசாதங்களோட கொண்டு விட்டா என்ன எல்லாருக்கும் விநியோகம் அப்படியே ஸ்தலக்கிரமமா விநியோகம் பண்ணி அப்படிலாம் நடக்கக்கூடிய ஒரு இது. அதே மாதிரி 25ஆம் பட்ட ஐசங்கர் 26ஆம் பட்ட ஐசங்கர் திருநக்ஷத்திரத்துக்கு கூட பல திவ்யதேசங்கள்ல கோவில்கள்லேருந்து மரியாதை ஸ்ரீ மடத்துக்கு அந்த மடத்துக்கு எல்லாம் பண்றான். அந்த மாதிரி ஒரு அசாதாரணமான ஒரு சன்னிவேசம் அந்த நாள்ல. அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த ஞானத்தினுடைய சங்கோஜம் இல்லாத போது நன்னா நடந்திருந்து. இப்போ ஞான சங்கோஜத்தினால அவளுக்கு காழ்ப்புணர்ச்சி அது இது அங்கங்க இருக்குது. அதை பத்தி இப்போ விஷயம் இல்லை. அதனால ஏதோ பண்ண வேண்டியதை பண்ண நிறுத்த முடியாதபடிக்கு எல்லா இடத்துலையும் அந்த மாதிரி ஆணித்தரமா கல்வெட்டா இருக்கிறதுனால அங்கங்க அந்த மரியாதைகள்லாம் நன்னா பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த வருஷம் ஐசங்கரே எழுதி ஏதோ நம்பெருமாளை ஏகாதசியில சேவிக்கணும்னு பாரிச்சு முதல் நாள் பகல் 10 மோகினி அவதாரம் கடைசி நாள் சாத்திக்கிற 10ஆம் நாள் அதையும் சேவிச்சு ஏகாதசி உற்சவத்தையும் சேவிச்சு பசங்காத்து 6ஆம் நாள் சன்னதியிலேருந்தே எம்பெருமானுக்கு பகுமானங்கள்லாம் போய் சமர்ப்பிக்கிறதுனால அப்புறம் எம்பெருமானுடைய பகுமானமும் திருப்பி அவன் ஐசங்கருக்கு பண்றதுனால அதையும் இருந்து கண்டு கழிச்சு அனுபவிச்சுட்டு எழலாம்னு இருக்கு.